details of the conditions on offer. A lovely day to The fielding side looks confident and ready to put in their best. We have the opening batsman walking in and the crowd is on their feet cheering them. pace bowler into the tank. Five, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Here we go. Batsman is all set for the first ball of the innings. Batsman pushes it gently towards the gap for a single. Batsman getting ready to face his first ball. That's a difficult field to bowl to. Bowler has to be very tight with his line and length. Hit straight to the fielder, unable to find gap. There is a fielder at cover. Good shot for single. The bowler bowling from his favorite end. Aggressive captaincy that. More fielders inside the circle. Sorry guys. Find your phone by Clap Finder. లోపల మా మరిది చెల్లెలు ఎంతసేపు కూర్చుంటారు పిలిపించండి ఆ మహారాణి అది మా బాధ్యతేనమ్మా మా బాధ్యతే చూసుకుంటూ కూడా స్పీడర్స్ వచ్చారు Pacer introduced from the other end. Fielder at deep extra cover for extra protection. The bowler is bowling from his favorite end. Struck beautifully. Couldn't beat the fielder inside the circle. Looks like there will be a lot of slow balls coming. Wanted to push into the gap, but the fielder cuts it off. The captain has been good with his field placement. Straight to fielder. Batsman looks comfortable playing that shot. Aha, oho, I don't know. High and long. That came from the middle of the bat. This is brilliant batting from the batsman. Marapasari. Don't worry. Outstanding. It looks even better in the replay. చెప్పిందంటే మర్చిపోయావా మీ మామలాగా కేసు వాపస్ తీసుకుంటావు కానీ రా నీకేమైనా మర్చిపోయిందా వాళ్ళు మన కాళ్ళ బేరానికి రావాలి కానీ మనంతటి మనం దిగి రాకూడదు అనుకున్నాం కదా ఎన్నో అనుకుంటాం
That's a difficult field to bowl to. Bowler has to be very tight with his line and length. Up and over, superb timing. నువ్వు రాకపోతే పోలీసులు వచ్చి మన ముగ్గురిని లాక్కపోయి లోపలేసి లోపల ఉన్న వాళ్ళని బయటికి పంపిస్తారు. What good batting that is. Excellent shot making. It is showtime. Crowd going mad here. He has hit this one straight over the top for six. Can you do it again? Bowler has overstepped. వస్తే సరిపోదు వాళ్ళని బయటికి తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. అలాగేనమ్మా అలాగే. Free hit is coming up. You hit the length perfectly. That is a beautiful six. నేను చచ్చిన కేసు వాపస్ తీసుకోను. He looks in good batting form here. చూడండి వీళ్ళని లోపలిచ్చినా కూడా బుద్ధి రాలేదు. Good shot, but could not pierce the inside circle. నేను వెళ్ళిపోతాను. There is a fielder at cover. బయట వాళ్ళు ఉన్నారే లోపల వీళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు లోపల మనం ఉంది వీళ్ళు బయట ఉంటారే. Single taken. Good rotation of strike here from the batsman. వెళ్తున్నామమ్మా. పద పద. The bowler is bowling from his favorite end. సార్ నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను. ఎక్కడ సంతకాలు పెట్టాలో చెప్పండి. ఫైల్ ఇవ్వండి. Fielder at deep extra cover for extra protection. మీరు అనుకుంటే కళ్యాణ్ ఇంతవరకు ఇవన్నీ ఎట్లా వాపస్ వచ్చేదో సంథింగ్ కారణం ఉంది. Good call by the batsman. Very good running. ఇలా ఎలాంటి సాక్ష్యాలు లేకుండా కేసు పెడతానని వస్తే మాత్రం దుగ్గిరాల వారికి కోడలని కూడా చూడండి. The bowler bowling from his favorite end. That's it straight to the fielder. Looks like there will be a lot of slow balls coming. Straight to fielder. Batsman looks comfortable playing that shot. Captain has been good with his field placements. ఏంటి మాకు రచ్చ? నేను పరువుగా బ్రతకాలా లేదా? పరువు గురించి మీ దగ్గరే స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకోవాలి. He is unlucky there and once again hit straight to the fielder. మా అమ్మ జోలికి వెళ్ళకండి. Change in bowling here. Spinner into the attack now. బర్త్డే బాయ్ టు అటాక్. Bowler will have to be extra careful of the line he moves to his field. Nicely played. Just a single. నాకు చూపించిన హామీకి అక్కడ ఉన్నట్టు చూపించాడు. సారీ. Captain has placed a fielder at cover. తీసుకొచ్చాను. Very well executed shot for goal. Not a great ball. There is no better sight than watching him bat at his best. That's it straight to the fielder. అమ్మ దగ్గర కూర్చుంది. ఇంతసేపు
The bowler is bowling from his favorite end. సినిమాను చూపించేసిందిలే. It's straight to the fielder, unable to find gap. అపరిచితుడు సినిమా కూడా Captain has been very reactive with his field placements. పోలీస్ స్టేషన్లో ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టలేదు కదా? లేదమ్మా, మర్యాదగానే చూసిండ్రు, ఏది అనలే. ఇంతవరకు మీ అమ్మ చేసిన గొడవ చాలు. ఇంకా The bowler missing his line here, and that's why. అలాగే చిన్నపిల్ల, మీరు మీ కోడలు మీ రుద్రాణి గారు ఇంకోసారి అప్పు మీద బురద జల్లాలని చూస్తే మాత్రం మా అమ్మ ఊరుకున్నా నేను ఊరుకోను. That's wide. Has to go that one again. అది మీరంతా గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది. నీ దాకా ఎందుకే? నువ్వు నన్ను ఆపకుండా ఉంటే చాలు, మొత్తం నేను చూసుకుంటాను కదా. అమ్మా, నువ్వు వెళ్ళు. Interesting to see how much spin is there on this pitch. ఒకసారి అప్పు జోలికి రాడు. Bowler has got a fielder at deep extra cover. Struck beautifully, but couldn't beat the fielder inside the circle. నా కూతుర్ని క్షేమంగా నాకు అప్పచెప్పారు కాబట్టి Bowler bowling from his preferred end. ఖాళీ. ఇది ఇక్కడితో ముగిస్తే ఈ నిమిషం Not just for a second. మంచిది. లేదంటే నా విశ్వరూపం చూపిస్తాను. మా కావ్య జీవితం గురించి కూడా ఈ ఇంటి ప్రతినికం పట్టించుకుంటుందని Trying to work it in the gap. Finds the fielder at the end. Captain has been very reactive with his field placements. It's straight to the fielder, unable to find gap. అయిపోయిందా అనామిక? ఇంకా నువ్వు సాధించవలసిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇది నీ తొలి అపరాధంగా భావించి మేమంతా కలిసి నువ్వు క్షమిస్తున్నాం. ఇక ముందు Struck beautifully, but couldn't beat the fielder inside the circle. సహించాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు. నీకు కష్టం అనిపిస్తే నీ భర్తతోనే చెప్పుకోవాలి. నీ భర్తకే కష్టంగా నువ్వు మారితే ఇక చెప్పుకోవడానికి నీకెప్పుడూ మిగలదు. ఏం చేయమంటారు అమ్మమ్మ గారు? End of batting power play. Would be interesting to see how they approach their batting now. And he helps himself to a 6. రేపు కళ్యాణ్ కూడా అప్పుతో బిడ్డని కానీ ముందు వేసుకుని వస్తే This మాత్రం is brilliant. Picks up the length early and executes the shot well. Let's see where the next one's going. ఏడుపు నువ్వు వేడుపు, నీ కష్టం నువ్వు చెప్పుకో. Pushed into the gap for a single. కూర్చుకుంటానంటే దానికి ఇక్కడ ఎవరు ఏమి చేయలేరు. నీ అత్త నిన్ను వెనకేసుకొచ్చినా, నీ కన్నవాళ్ళ నుంచి నీకు ప్రోత్సాహం దొరికినా అది నీ కర్మ, నీ ప్రాప్తం. With more fielders protecting the boundary, batsmen should be able to get easy singles for an offer. నువ్వు మా అమ్మనే కాదు, అమ్మవారిని కూడా చూస్తావు, జాగ్రత్త. He has found the gap. That is a boundary. అరే కావ్య, నువ్వేనా ఇలా మాట్లాడేది? Fantastic display of batting by these two players. They have put their team in a really strong position now. నువ్వు అమ్మవారి వైపే, నేను అప్పుడే ఖాళీ అవుతాం. He seems to have carried his form from the last match. అనామకురాన్ని చేస్తాం. That's wide. Has to go that one again. Bowler needs to be precise with their line and length with this field. Confident appeal, but that pass is not out. Huge appeal. Looks very close. They have decided to review it. వెళ్ళమంటున్నానా? Checking for a no ball. అనామిక Fair delivery. మాట్లాడి No problem. Can't see anything conclusive on second. ఈ విషయంలో కూడా అనుసరిస్తారేమోనని భయపడింది. ఇంగిత జ్ఞానం మనకు కూడా ఉండాలి కదా.
ఆలోచన చేస్తున్నావు? అరెస్ట్ చేయించి సాధించాను అనుకుంటున్నావా? నేనేం సాధించాను? నీకు కనిపించడం లేదా ఏంటి? ఎందుకు కనిపించట్లేదు? ఇంట్లో అందరినీ టార్చర్ పెట్టి మీ అమ్మా నాన్నని కూడా పోలీస్ స్టేషన్ వరకు రప్పించావు కదా. దాంతో పాటు నీ చెల్లెల్ని కూడా అరెస్ట్ చేయించాను కదా. చేసావు. అప్పుడు కూడా కళ్యాణ్ మా చెల్లికి టీ కాఫీ అంటూ సేవలు చేశాడంట కదా. అడుగు రాలేదు. కళావతి హ్యాపీ యానివర్సరీ. అంటే ఇది మా పెళ్లి రోజు. ఆయన నాకు ఇవ్వడానికి కొన్న బొక్కేనా? నా కోసం ప్రేమతో కొన్న మనిషి. శివాని కాదు దాంట్లో ఎప్పుడు సారం లేదండి. ఇప్పుడు అది ఉంది కదా, ఒక స్పూన్ అది, ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి. చల్లారిందా? ఈ మధ్య వాటర్ పోయితే ఆ ఒక్కరోజు పోసిన. తీస్తా డాడీ, తీస్తా ఇదే తీస్తారు, ఇదే ఇస్తా. దాన్ని దొడ్డికు క్లీన్ చేయాలి. గుండు వచ్చింది బాగుంది కదా శివాని పాట. మీ అన్నయ్య బాలు గాని నా కాళ్ళ దగ్గర ఎలా తెచ్చుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు. వీడు చదువుకున్నాడు కాబట్టి, కాస్త సాఫ్ట్ కాబట్టి చట్ట ప్రకారం మాట్లాడాడు. అదే బాలు అయితే కొట్టి మాట్లాడతాడు. వాడితో పెట్టుకొని పరిస్థితి అంత దూరం తెచ్చుకోకండి. మీ పరువుని మీ చేతులారా మీరే తీసుకోకండి. అది చూస్తాను. ఇంతకు ముందు ఆ బాలుగాడి గొడవ ఇంటి పరువు రోడ్డును పడింది. ఇప్పుడు వాటికి తోడు నువ్వు తయారయ్యావా? యాక్సిడెంట్ అయిన ముసలమ్మని కాపాడడం కోసం అలా చేశాను. దానిలో తప్పే ఉంది చెప్పు. తప్పే ఎందుకంటే రోడ్డు మీద ఎవరికైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. కాకుండా చట్టాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకొని ఒక వ్యక్తిని అడ్డుకోవడం నేరం తెలుసా? 40 లక్షలు తీసుకొని కన్న తండ్రిని మోసం చేసి పారిపోయినందుకు ముందు నీ మీద కేసు పెట్టాలి. ఈ జీవితంలో ఎంత తెలుసుకుని జరుగుతున్నాయి. ఒక పక్క మనసు పెళ్లి పెట్టుకున్నాను. అందులో జరుగుతుందో ఏమో. పదండి ఊళ్ళో మీ ఇద్దరు పూజ చేయాలి. త్వరగా పదండి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ వయసులో రామకృష్ణాలు తీర్థయాత్రకు వెళ్ళాలి. పచ్చ పిల్లలు బాగా దేవుడికి నీ మీద
వస్తుందా? ఒరే బంగారం, నీకు పని పడాలి. చిన్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళావురా? సాయంత్రం చాలా శ్రద్ధగా స్నానం చేసి మరీ వెళ్తాను చేయడాన్ని. ఆరోగ్యం పాడు చేసే బ్రాండీ షాపుకేమో శ్రద్ధగా 2 సార్లు వెళ్తాను. బాబా ఏదో సరదాగా జోక్ చేసేది చెడు పడుతుంది వదులు చీలడాన్ని. నేను అక్కడ లేకపోయేసరికి నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు తయారయ్యావు. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేలోపు వెంట తీసి నిన్ను పిల్లగా చేసి పంపిస్తాను. నిన్ను చూడాలంద్రా తెలియదు. నేను వచ్చాకేమో నన్ను పెద్ద కొట్టుడు కొట్టాలంద్రా అని కొట్టరు. ఈ కుక్క ముందే వీకై ఉంటే నేను వచ్చేవాళ్ళే కాదు తెలుసా. నోరు ముసుకొని పడరా. నువ్వు రామ్మ. అమ్మ సంతాన వేడి అదే చేయాలని. ఆ గుడి చాలా దూరం, ఈ కోరగమ్మ నడవలేదు. అందుకని నా ఫ్రెండ్ గోపాల్ గారి బైక్ ఖాళీగా ఉందేమో అడిగి తీసుకొస్తాను. చూడండి నాన్న బంగారం, ఒక్క నిమిషం రా. అదే చేయాలని. నాకు తెలియకుండా నువ్వు బండి ఎప్పుడుకున్నావు అంటే నువ్వు రోజు బండి మీద తిరుగుతున్నావా? అది నీ ఫ్రెండ్ గోపాల్ గారి బండేరా. మీరు గుడికి వెళ్ళాలని చెప్పి తీసుకున్నాను. అమ్మ నా శిలాడాలి. మందు బాటిల్ కంటే ముందే ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ కొనిపెట్టుకున్నట్టు ముందు జాగ్రత్త. నా గురించి ముందు జాగ్రత్త ఏంటిది? ముందు జాగ్రత్త ఏంటంటే నీ ఫ్రెండ్ వైపు ఖాళీగా లేదని, ఓ వారం 10 రోజుల తర్వాత గుడికి వెళ్తామనేది నువ్వు కొద్ది సాకులు చెప్పి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది కదా. అంటే నా సాకులకి షాక్ ఇచ్చాను. నా వ్యూహాలన్నీ గుండారా పసిగడుతున్నావు. ఒరే, నిన్ను నేను పెంచానురా. మరి నీ ఎత్తులు జిత్తులు నాకు తెలియవా? సర్లే గాని ముందు బండితే. మీరిద్దరు సరదాగా కలిసి వెళ్తే మీ మధ్య చనువు ఏర్పడి ప్రేమ పెరుగుతుందని నేను ప్రయత్నం చేస్తుంటే నువ్వేమో నన్ను నమ్ముతున్నావా? వాడొక తింగరుడు, నువ్వు ఒక అమాయకురాలివి. 3 పెళ్ళాలు ఇద్దరు ఇద్దరే ఉన్నారు. వెళ్ళమ్మా, త్వరగా వెళ్ళి పడ్డే. వెళ్ళం నేనా? రోడ్లంతా గుంతలు, భుజం మీద చేయవేయి, లేదంటే పడిపోతారు. అందుకని మీ ఆయన భుజం మీద కాకుండా మీ ఆయన నడు చుట్టూ చేయవేసి గట్టిగా పట్టుకోమ్మా. గట్టిగానే పట్టుకుంటుంది. ఒకవేళ నా మనవరాలు కింద పడిపోతే ఏంటి పరిస్థితి? మీరా, నువ్వు గట్టిగా నడువు పట్టుకో. చాలా చక్కగా తిరుగుతున్నానమ్మా. ఒరే, నువ్వు అసలు బాలసుబ్రహ్మణ్యం మనవడమేనా? ఆ రోజుల్లో నేను మీ తాతగారి నడుము మీద చెయ్యి వెయ్యగానే నువ్వు బ్లాక్ బ్యాగ్ వెళ్ళు, మేము గుడికి వెళ్తాం. బాయ్. అయ్యా సంతానం వేణుగోపాల స్వామి, త్వరలోనే వీళ్ళ మధ్య ప్రేమ అనుభవంతో జీవించేలా చేసి స్వామి. అత్తకి ఫోన్ చేయవా? అత్త బిజీగా ఉంటుందిరా. మరేమో నా ఫ్రెండ్ రాము ఉన్నాడు కదా, వాడు ఎప్పుడు వాళ్ళ అమ్మతో అనుకుంటాడు. కానీ నాకు ఆడుకోవడానికి అమ్మ లేదు కదా. అందుకే నేను అత్తతో మాట్లాడతానమ్మమ్మ. అత్తతో మాట్లాడుతూ కోసం నీ పడుకున్న భాగం చేశాను. నేను ప్రతిరోజు మాట్లాడుతుంది అత్తతో కాదు, మీ అమ్మతో నేను చెప్పాలనుందిరా. కానీ పరిస్థితులు నా గొంతు నిలమేస్తున్నాయి.
నిన్ను బాధపడుతున్నందుకు నన్ను క్షమించరా. సరే సరే చేస్తాను. చూసుకో. ఒకసారి ఈ బిజినెస్ ఐడియా చూడు. 5 years వరకే ఈ బిజినెస్ ఐడియా నా దగ్గర ఉంది, కానీ డబ్బులు దాకా ఆగిపోయాను. నువ్వు ఎవరో ఎదిగిపోయాడు. అదే నా దగ్గర కనుక డబ్బులు ఉంటే ఈ బిజినెస్తో నేను ఎవ్వరికి అందరం వ్యక్తిలో ఉండేవాడిని. అంతన్నా బాడలేదు. డబ్బు లేకపోవడమే నా జీవితానికి అవి చూస్తూ కొంచెం మాట్లాడాలి. అలాగే నాకు తెలిసిన ఒక క్లయింట్ వాళ్ళకి ఒక కంపెనీ ఉంది. నీకోసం జాబ్ అడుగుతాను, జాయిన్ అవుతావా? నా క్వాలిఫికేషన్కి తగిన జాబ్ అయితేనే జాయిన్ అవుతాను. అలాగే. అమ్మాయి కాల్ వస్తుంది ఏంటి? అంటే నా కస్టమర్ ఒక ఆవిడ నన్ను నా కూతుర్లా ఉంటావమ్మా అని ఎప్పుడూ అంటూ ఉంటారు. అందుకే అమ్మ అని నెంబర్ సేవ్ చేసుకున్నాను. సరే, నేను ఈవినింగ్ వస్తాను. బాయ్. బాయ్. ఏదో ఒక విధంగా కలిసేసి మనసుని నమ్మించాను కాబట్టి కలిపోయింది. లేదంటే అర్థంగా దొరికిపోయి ఉంటుందండి. కళ్యాణి ఫోన్ చేస్తే పిలివేదే. అమ్మో, ఆ పేరుతో నన్ను పిలవద్దని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? అయినా నేను నా పెళ్లి పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాను. వీలు చూసుకొని 2-3 రోజులకు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తానని చెప్పాను కదా. మరి ఇంతలోనే ఏదో కొంపలు మునిగిపోయినట్టు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నావు? చివరికి పదే నిన్ను అడుగుతున్నాడు, నీకు మాట్లాడాలంటున్నాడు. అమ్మా, నీ మీద నాకు భరించలేనంత కోపం వస్తుంది. నా మీద కోపం రావడానికి నేనేం చేశానే? వాడిని నేను చూసుకోమని చెప్పాను కదా. వాడి దగ్గర నా ప్రస్తావన మొత్తం తీసుకురావద్దని చెప్పాను కదా. కానీ నీకు పదే వాడి దగ్గర నా గురించి మాట్లాడుతుంటే వాడికి నాతో మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది. మరి దీనంతటికీ కారణం నువ్వు కదా చెప్పు. అది కాదే, నీ జీవితం నువ్వు చూసుకుంటున్నావు. పొరపాటు నాకు ఏదైనా అయితే పాపం నీ పసివాడి పరిస్థితి ఏంటా అని ఈ ప్రతి క్షణం నన్ను వెంటాడుతుంది. అమ్మా, దయచేసి నీ సెంటిమెంట్ ఆపు. ఇప్పుడే నా లైఫ్కి ఒక దారి ఏర్పడుతుందని ఆనందపడుతున్నాను. నన్ను మెంటల్ టెన్షన్ పెట్టి చంపకు ప్లీజ్. సరే, ఒకసారి చింతతో మాట్లాడు. నేను బిజీగా ఉన్నాను, తర్వాత మాట్లాడతాను. ఇదిగో. హలో అత్త, ఎలా ఉన్నావు? బాగున్నావా? నువ్వు ఇక్కడికి ఎప్పుడు వస్తావు? మాట్లాడవేంటత్త? అత్త ఫోన్ కట్ చేసేసింది. తను బిజీగా ఉంటుంది, తర్వాత చేస్తుంది. నువ్వు చాలా తొందర చేస్తున్నావు. ఎలా? కన్న కొడుకుతో మాట్లాడుకోవాలి అనే ప్రేమ కూడా లేకపోవడం నిజంగా చాలా దారుణంగా ఉంది. నువ్వు కూడా మా అమ్మలా మాట్లాడుతూ వారితో నేను ప్రేమని పెంచుకుంటే నేను కోరుకున్న కొత్త జీవితాన్ని నేను కోల్పోతాను. నాకు నచ్చిన జీవితాన్ని నేను చాలా కష్టపడి నిర్మించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నా జీవితమే నాకు ముఖ్యం. కానీ అందరూ నా సంతోషాన్ని చంపేద్దామని చూస్తున్నారు. సెన్స్ లేకుండా మాట్లాడకు. నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవద్దు అని మీ అమ్మ కూడా అనడం లేదు.
చెప్తున్నారు. చింటూ గురించి నా మనసులోకి ఆలోచనలు వస్తే ఆ గిల్ట్తో నేను పెళ్లి చేసుకోలేను. అందుకే వాటికి దూరంగా ఉంటున్నాను. అసలు రత్తమ్మ దిగమ్మా. బండి ఇక్కడ ఆపావేంటి? ఇక్కడ గుడి ఎక్కడుంది? ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే వస్తుంది. అదేంటి అంటే బండి మీద గుడి వెళ్ళడానికి రోడ్ లేదా? ఉంది, కానీ ఇలా వెళ్తే షార్ట్ కట్. పైగా ఈ పొలాల్లో ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. అలాగే నువ్వు కూడా ఇలాంటి పొలాలు చూస్తున్నావు కదా, చూస్తే చిన్న పట్టినట్లేదు. ఆనందంటే చిన్న కొంత చిన్నగా ఎదుగుతావు. హలో, ఏంటలా బొమ్మలు పడిపోయావు? నడవా? నా సంతోషం గురించి ఆలోచించి ఇంతలా చెప్పాక కూడా నడవకుండా ఉంటాను.